السلام علیکم۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسکولز آف علم الکلام، یعنی کہ علم الکلام کے جتنے اسکولز تھے وہ کون کون سے تھے اور ان کی ویو کیا تھی۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے دو اسکولز، جبریات اسکولز اور قادریات اسکولز۔ تو پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ جبریات اسکولز ہے، ان کی ویو کیا تھی، یہ کیا کہتے تھے۔ تو یہ جبریات اسکول جو ہے یہ ایک تھیولوجیکل اسکول ہے، کس کا؟ علم الکلام کا، یعنی اس میں ہم علم الکلام کے ریلیٹڈ جو بھی اسلامک ایشوز تھے، اسلامک ٹیچنگز، اسلامک اسٹڈی تھے، وہ ہم اس میں ڈسکس کرتے تھے۔ تو یہ کہاں پر اس کا جو اوریجن ہے، یہ سب سے پہلے کہاں پر پایا گیا؟ یہ بصرہ میں پایا گیا، جبکہ اسلام کی پہلی صدی سٹارٹ ہوئی۔ تو یہ جبریات سکولز ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ معتزلائٹس کا ایک پارٹ ہے، اسی کا ایک سب گروپ ہے، یعنی کہ اس میں بھی معتزلائٹس کے کمپوننٹس، معتزلائٹس کے پوائنٹس پائے جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے معتزلائٹس سکولز کون تھے، وہ زیادہ عقل کا استعمال کرتے تھے کس چیز میں؟ اسلامک تھیولوجی کو سمجھنے کے لیے، اور وہ زیادہ امپورٹنس دیتے تھے ریزن اور لاجک کو، کہ ہم اپنی عقل کے بنا پر، اپنی سوچ کے بنا پر کیا سمجھے، انڈرسٹینڈ کرے، کیا کرے اسلامک ڈاکٹرنز، اسلامک پرنسپل، اسلامک لاز، ہمارے جو قانون ہے، قاعدے ہے، ہمارا جو اوورال بیہیویئر ہے، کیسا ہونا چاہیے اسلامک ویو کے انڈر۔ تو اس میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ معتزلائٹ سکولز جو ہے ان کی ویو کیا تھی، اور اسی کا سب گروپ کیا ہے؟ جبریات سکول۔ تو اس جبریات سکول میں بھی ہمیں معتزلائٹس کے کمپوننٹس دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو یہ جو جبریات سکول ہے یہ علم الکلام کا ایک سکول ہے، تھیولوجیکل سکول ہے، اس میں ہم علم الکلام کے ریلیٹڈ اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو یہ جو جبریات سکول ہے، اس کا جو نیم ہے وہ کہاں سے اس کو ملا کہ یہ جبریات سکول؟ وہ اس کو جہان ابن صفوان سے ملا۔ یہ کون تھا جہان ابن صفوان؟ یہ اس سکول کا فاؤنڈر تھا، اسی نے اس سکول کا وجود ڈالا، اور اسی نے اس سکول کا یہ نام رکھا۔ اور جہان ابن صفوان نے ہی ایک ویو دی تھی، ہمیں ایک ویو پرووائڈ کی تھی، کس کے ریلیٹڈ؟ پریڈیسٹینیشن کی، جو کچھ فکسڈ ہے، اور فری ول، کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اس کے ریلیٹڈ انہوں نے اس سکول میں ویو دی تھی۔ تو جو جبریات سکول ہے وہ کیا کہتا ہے کہ جو ہیومنس ہے، ہیومن بینگس ہے، انسان ہے، ان کو جو گاڈ ہے انہوں نے فری ول نہیں دی ہے کہ آپ جو بھی کرو اپنی مرضی سے کچھ بھی۔ انہوں نے ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں ان کا کنٹرول ہے ہیومن بینگس پر، کہ ان کو اپنی مرضی سے کچھ بھی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، اور جو کچھ بھی ہوتا ہے زندگی میں ایک ہیومن بینگ، ایک انڈیویجول کے ساتھ، وہ سب کچھ فکسڈ ہے۔ کس نے فکس کیا ہے؟ وہ گاڈ نے۔ تو جبریات سکولز کیا کہتے ہیں کہ انسان کو، ہیومن بینگ کو کیا ہے، اپنے ہاتھ میں فری ول نہیں ہے کہ وہ جو بھی کام دنیا میں کرتا ہے وہ کیا وہ اپنی فری ول سے کرتا ہے؟ نہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ سب فکسڈ ہے۔ کس نے فکس کیا ہے؟ گاڈ نے فکس کیا ہے۔ تو ان کی جو یہ ویو تھی وہ بہت ہی کریٹیکل تھی، مطلب کہ اس ویو کو زیادہ تر بہت سارے سکولز نے کیا ڈکلائن کیا، بولا کہ ہم یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور ان کو کیا ہوا پھر، ان جبریات سکولز کو ان کو ایک بہت بڑا اپوزیشن فیس کرنا پڑا بہت سارے سکولز کی طرف سے۔ ان میں سے خاص کر جو عصری سکولز ہے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے زیادہ تر امپورٹنس، زیادہ تر توجہ کس چیز کی طرف دیا تھا؟ انسان کی فری ول کی طرف، اور کس میں انسان کی فری ول کس چیز میں ہونی چاہیے؟ ریلیجس تھنکنگ میں۔ تو یہ جو جبریات سکول سے اوورال ان کی ویو جو تھی ان کو ڈکلائن بعد میں ملا، پھر بہت سارے سکولز کی طرف سے ان کو اپوزیشن ملا، جس میں سے ہمارے پاس جو مین سکول ہے وہ ہے عصری سکولز۔ انہوں نے جو ہے عصری سکول، انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے زیادہ تر امپورٹنس، زیادہ تر اٹینشن کس چیز کی طرف دیا تھا؟ کہ انسان کی فری ول کی طرف۔ وہ فری ول کس چیز میں ہونی چاہیے؟ ریلیجس تھنکنگ میں۔ تو یہ جو جبریات سکولز ہے ان کو دھیرے دھیرے ڈکلائن ملا، یعنی کہ ان کا وجود دھیرے دھیرے ختم ہونے لگا۔ ان کے جو سکولز ہے ان کی جو ویو تھی اس کو دھیرے دھیرے کم مانا گیا جیسے جیسے وقت بیتتا گیا۔ لیکن آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو جبریات سکولز ہے اس کو زیادہ تر ہم کہہ سکتے ہیں کوئی امپورٹنٹ سکول نہیں مانا جاتا ہے، یعنی کہ میجر بہت بڑا سکول نہیں مانا جاتا علم الکلام کا۔ لیکن اس کے باوجود بھی کہ اس کے جو آئیڈیاز ہیں ان کو آج بھی پڑھا جاتا ہے، اور ان پہ آج بھی سوال جواب ہوتے ہیں بہت سارے اسکالرس کے بیچ میں، بہت سارے اسکالرس کے درمیان آج کل۔ تو یہ تھا جبریات سکولز کی جبریات سکولز نے کون کون سی باتیں کہی، انہوں نے زیادہ زور کس پہ دیا، ان کی جو
मेन कंपोनेंट्स थे, मेन फैक्टर्स थे, वो कौन कौन से थे। तो हमने अब ये डिस्कस किया। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे स्कूल की तरफ, जो कि कदरिया स्कूल है। तो कदरिया स्कूल भी इल्मुल कलाम का एक स्कूल है, यानी कि इसमें भी हम इस्लामिक स्टडी करते हैं, रिलीजस के रिलेटेड स्टडी करते हैं। और ये स्कूल जो है इसका ओरिजिन भी कहाँ से मिलता है हमें, जब इस्लाम की पहली सदी स्टार्ट हुई तो उसी से हमें ये स्कूल देखने को मिलता है। तो ये हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कदरिया स्कूल जो है इसको भी हम मोतज़लाइट्स का एक सब ग्रुप कह सकते हैं, यानी कि ये मोतज़लाइट्स का एक पार्ट है। वो क्यों हम कहते हैं, क्योंकि इन्होंने इनको किस बिना पर ये कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा अटेंशन किस चीज़ पर दिया है, फ्री विल पर, इंसान की फ्री विल पर, यानी कि इंसान को किस चीज़ की फ्री विल मिली है, इंसान को क्या कुछ करने की फ्री विल दी गई है, क्या आप ये काम कर सकते हो या नहीं, इसीलिए इनको मोतज़लाइट्स का सब ग्रुप कहा जाता है। तो एक कदरिया स्कूल जो है इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो इंसान है, ह्यूमन बींग है, मुस्लिम है, उसको फ्री विल है, जो खुदा है, गॉड है, उनको इंसान पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है, उन्होंने इंसान को पूरी तरह से अपने अंडर नहीं लाया है। उन्होंने इंसान को इतनी फ्री विल दी है कि वो अपनी अक्ल की वजह से, अपनी अक्ल के बिना पर ये चूज़ करे कि मैं कौन कौन से काम करूँ, कौन कौन से काम ना करूँ, इस पर पूरी तरह से जो गॉड है उन्होंने कंट्रोल नहीं किया है। तो ये हमारे अंडर है। तो ये इसकी जो ये व्यू थी वो क्या थी, जबरियात स्कूल्स के अपोजिट में थी, यानी कि जबरियात स्कूल्स ने क्या कहा था कि इंसान को फ्री विल नहीं है, सब कुछ फिक्स्ड है, वेदर ही डूज राइट और रॉन्ग ही डजंट हैव टू वरी अबाउट दैट, उसको कोई ज़रूरत नहीं कि वो उसके रिलेटेड वरी करे, उसको रिलेटेड उसको कोई पछतावा हो कि मैंने एक काम गलत किया, वो सब फिक्स्ड है। लेकिन इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि इंसान को फ्री विल है, वो देख सकता है, वो अपनी अक्ल के बिना पर ये जान सकता है क्या ये सही है जो मैं कर रहा हूँ, क्या ये गलत है ये मैं कर रहा हूँ। तो इंसान को फ्री विल दी गई है। तो इन्होंने कहा कि सब कुछ गॉड के वहाँ से फिक्स नहीं है, हमें खुद भी देखना है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये जो व्यू है ये टोटली अपोजिट थी किसकी, जबरिया स्कूल्स की। तो ये कदरिया स्कूल है, इनको ऐसे हम ऐसा भी कह सकते हैं, इन्होंने ज़्यादातर अटेंशन किस चीज़ पे दिया, रीज़न पे, कि हम अक्ल का इस्तेमाल करें, हम देखें, हम जाने क्या कि हमें रिलीजियसली हमें कौन कौन से काम करने हैं, कौन कौन से काम नहीं करने हैं, जो कि इस्लाम के अंडर आते हैं, जिनमें इस्लाम ने कहा है, जिसमें हमारा रिलीजन कहता है कि आप ये काम करो, आप ये काम ना करो, हमें वही करना है, लेकिन हमें अक्ल का इस्तेमाल करना है, हम जाने उन चीज़ों के मुतल्लिक। और इन्होंने क्या कहा फिर, इन्होंने कहा कि जो ये अक्ल है, रीज़न है, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं किस चीज़ में, एक तो इन्होंने कहा रिलीजियस बिलीफ्स को समझने में, दूसरा कि ये जो गॉड है उसका नेचर कैसा है और उसकी जो रिलेशन है यूनिवर्स के साथ, दुनिया के साथ, वो कैसी है, इस चीज़ में भी हम अक्ल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कदरियात स्कूल है, ये भी जबरियात स्कूल्स की तरह इनको भी अपोजिशन मिला, इनको भी फेस करना पड़ा अपोजिशन। किन से, बहुत सारे डिफरेंट स्कूल से, उनमें से ज़्यादातर जो हमारा मेन स्कूल है वो था अशरी स्कूल। इन्होंने इनको एक अपोजिशन, इनकी वजह से इनको अपोजिशन फेस करना पड़ा, जो कि अशरी स्कूल्स क्या कहते थे, इन्होंने ज़्यादा अटेंशन किस चीज़ पे दिया था कि जो फिक्स्ड है उसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, कि जो हमारी प्रेडेस्टिनेशन है, हमारी किस्मत में जो ऑलरेडी फिक्स किया हुआ है, उसकी ज़्यादातर इम्पोर्टेंस है किस चीज़ में, रिलीजियस थिंकिंग में। हमें प्रेडेस्टिनेशन पे ज़्यादा जोर देना चाहिए कि हमें हमारी ज़िंदगी में जो कुछ होता है वो सब फिक्स्ड है, ना कि हमारी फ्री विल की वजह से वो सब होता है। तो ये था जबरियाज और कदरियाज, यानी कि जबरियाज स्कूल्स क्या कहते हैं और कदरियाज स्कूल्स क्या कहते हैं। तो जिस तरह हमने देखा कि जबरिया स्कूल्स को भी ज़्यादातर मेन स्कूल नहीं माना गया, उसी तरह कदरिया स्कूल्स को भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिली इस्लामिक थियोलॉजी के अंदर, इल्मुल कलाम के अंदर, कि बट इसके जो आइडियाज़ है, इन्होंने जो ये व्यू दी थी, इसको आज भी पढ़ा जाता है, इसको आज भी हम स्टडी करते हैं, जो भी मुस्लिम स्कॉलर्स है, इस्लामिक स्टूडेंट्स है, वो इसको आज भी पढ़ते हैं और इस पर डिबेट्स भी होते हैं। तो ये था हमारा जो जबरिया स्कूल्स और कदरिया स्कूल्स। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मोतज़लाइट स्कूल्स और अशरिया स्कूल्स। तो अगर आपको समझ आया हो तो वो बहुत ही अच्छा है, और अगर आपको समझ में ना आए तो आप बता सकते हो, और इंशाल्लाह अगली बार इससे बेटर ट्राई करूँगा आपको समझाने में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।